হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। তো আমরা হচ্ছে ব্রাঞ্চেস অফ ল অফ ক্যারিজেস পড়বো। ব্রাঞ্চেস অফ ল অফ ক্যারিজেস, এখানে দ্য ক্যারিয়ার্স অ্যাক্ট 1865 খুবই ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন অফ ক্যারিয়ার্স ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কমন ক্যারিয়ার্স অর পাবলিক ক্যারিয়ার্স? কমন ক্যারিয়ার্স গভর্নমেন্ট না, ট্যাক্সিটা কমন ক্যারিয়ার্স হচ্ছে দ্য কমন ক্যারিয়ার্স. The Carriers Act 1865 deals with Carriers Act of Goods over Land and Inland Waterways. The Railway Act এর জন্য কিন্তু আলাদা 1890-তে আলাদাভাবে রেলওয়েজ অ্যাক্ট আসে. The Carriages by Sea Sea Act 1925 and the Merchant Shipping Ordinance 1983. Carries by Air Act 1934. এটা মোস্টলি খুবই কাছাকাছি আইন. ডিউটিস অফ কমন ক্যারিয়ার, পাবলিক ক্যারিয়ার আর প্রাইভেট ক্যারিয়ারের ভিতরে একটা পার্থক্য আমরা প্রথমে জানবো. পাবলিক ক্যারিয়ার কি আর প্রাইভেট ক্যারিয়ার কি? কনসাইনার হচ্ছে সে যে কিনা গুড দিয়েছে. ফর এক্সাম্পল, কনসাইনার একটা পার্সন যে কিনা বললো আর একজন ব্যক্তিকে, মিস্টার এক্সকে, যে এই প্রোডাক্টটা পৌঁছায় দাও মিস্টার ওয়াইয়ের বাড়িতে. তো এখানে এ বলেছে এক্সকে ওয়াইয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিতে, এ এখানে কনসাইনর. ওকে, সো গো. তো আমরা এখন পাবলিক ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্রাইভেট ক্যারিয়ার রেফার্স টু টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রান্সপোর্টেশন অর লজিস্টিক কোম্পানিজ ইজ অদার উইথ distinct characteristic. First, ownership and control. Public carrier. Public carriers are transportation companies that offer their service to general public. They are typically open to anyone. This is the most important. They are typically open to anyone who needs their service and operate as for profit business. They may include large corporation or a smaller business. Private carriers are transporter companies that are owned and not operated by a single entity. Often a corporation to transport their own goods. They do not offer their service to public and focus only solely on the transportation needs of their own entity. মানে এরা রেগুলার ট্রান্সপোর্ট করে না, বাট নিজেদের প্রয়োজন মতো ট্রান্সপোর্ট করে. Customer basis. Public carriers serve a wide range of customer and may transport goods for multiple clients. They compete in the open market for business and customers can hire them as need. Private carriers exclusively serve the transportation needs the owning entity. They do not transfer goods for other companies or individual. এটা মোটামুটি আমরা বুঝছি. Regulation. Public carriers are subject to various regulation and licensing requirement imposing by government authorities to ensure a safety, fair pricing and adherence to transportation laws. These regulations vary by country. Private carriers shall be subject to some regulation, but they often have more flexibility compared to পাবলিক ক্যারিয়ার্স বিকজ দে আর নট অফারিং সার্ভিস টু জেনারেল পাবলিক. সব জেনারেল পাবলিকের জন্য না. কস্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল. পাবলিক ক্যারিয়ার্স মে অফার কম্পিটিটিভ প্রাইস অ্যাট এ ভ্যারাইটি অফ সার্ভিস ডিউ টু দেয়ার স্কেল, বাট কাস্টমার হ্যাভ লেস ডিরেক্ট কন্ট্রোল ওভার ট্রান্সপোর্টেশন প্রসেস. প্রাইভেট ক্যারিয়ার্স প্রোভাইড দেয়ার ওনিং এন্টিটি উইথ more control over transportation, allowing to a tailored logistic solution, but they require the owning entity to invest in managing their own transportation infrastructure. Flexibility. The public transporter can be more flexible in terms of availability and competitive since they serve a broader customer basis. Private carriers are more often specialized, may offer greater flexibility in meeting of a specific need and a schedule of their owning entity. ডিউটিস অফ কমন ক্যারিয়ার এখানে আমরা জানবো. ক্যারিয়ার 1865, এখানে ক্যারিয়ার বলা হচ্ছে এনি পার্সন অর অর্গানাইজেশন বাই এক্সপ্রাইড অর ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট উইথ অর উইদাউট ইমিউনারেশন, বেতন. রিমিউনেশন মানে বেতন. ক্যারিজ গুডস অ্যান্ড অর প্যাসেঞ্জার্স ইজ কল্ড carrier. Government service can be called carriers if comes within the above definition. বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, বিআরটিসি. তো বাংলাদেশ রেলওয়ে কী করে? বাংলাদেশ রেলওয়ে কিন্তু মেইলও ট্রান্সফার করে,
আবার তারা কি করে, প্যাসেঞ্জারও ট্রান্সফার করে। তারা আবার কি করে, তারা আবার কিন্তু বিভিন্ন পার্সেল বড় বড় ট্যাঙ্ক বলতে বড় বড় যে অয়েল ট্যাঙ্ক, এগুলো কিন্তু তারা ক্যারি করে। আবার বিআরটিসি কিন্তু জেনারেলি গুডস এবং পার্সন ক্যারি করে, অর উইদাউট রিমিউনারেশন বাই অ্যান ইমপ্লয়েড অর এক্সপ্লয়েড কোম্পানি। তারা সবসময় রিমিউনারেশনের উপরে ডিপেন্ড করে না। ডিউটিস অফ কমন ক্যারিয়ারের কী কী ডিউটিস থাকে? এ কমন ক্যারিয়ার ইজ অবলাইজ টু ট্রান্সপোর্ট দ্য প্রোডাক্ট অফ এনি ওয়ান সাবজেক্ট টু সার্টেন এক্সেপশন হু হায়ার্স হিম, defined in the case Ignat versus Christie. Duties to accept and carry, duties in emergency, duty to follow instruction to delivery within reasonable time, duty not to deviate, duty to deliver against documents only, warranty of roadworthiness. Duties of common carriers exception কখন কখন হতে পারে? Act of God, national enemies, inherent defect, improper or bad packaging, justified delay, misconduct or default of consignor. তাহলে অ্যাক্ট অফ গড মানে ঝড় বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ন্যাশনাল এনিমিস মানে হচ্ছে যে দেশীয় বিদেশীয় শত্রু, আর তারপরে ইনহেরেন্ট ডিফেক্ট থাকতে পারে, তারপরে ইমপ্রপার বা ব্যাড প্যাকেজিং থাকতে পারে, জাস্টিফাইড ডিলে অর্থাৎ যে ডিলের পিছনে একটা জাস্টিফাইড রিজন আছে। সাপোজ কোনো কারণে কোনো দেশ থেকে বের হতে বা কোনো কাজে বের হতে দেরি হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, এরকম ক্ষেত্রে জাস্টিফাইড ডিলে হবে। মিসকন্ডাক্ট অর ডিফল্ট কনসাইনার, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। দ্য ডেফিনিশন ইজ বেসড আপন ইংলিশ কমন ল, এটা হচ্ছে আমরা ইনেট ভার্সেস ক্রিস্টির যে কেসটা সেটা পড়ছি। The definition is based of English common law. The common law in England developed from quick early times to make the profession of common carriers a kind of public service, or as stated by Lord Holt in early case, a public trust. It is where such a public trust has been undertaken as distinct from a private contract that a carrier ceases to be private carrier and become public carrier, or as English law calls him common carriers. এগুলো এক্সপ্লেনেশন হয়েছে ইনেটস ভার্সেস ক্রিস্টি কেসে। তারপরে এবার আসছি আমরা প্রাইভেট ক্যারিয়ার। এই প্রাইভেট ক্যারিয়ার ইজ অন হু ডু নট ডু রেগুলার বিজনেস অ্যাজ এ ক্যারিয়ার বাট অকেজনালি ক্যারিজ গুড ফর কনসিডারেশন। এখানে একটা এক্সাম্পল আছে যেটা আমরা পড়লে প্রাইভেট ক্যারিয়ারের এক্সাম্পল আমরা বুঝতে পারবো। ডিউটিস অফ প্রাইভেট ক্যারিয়ার। ডিউটিস অফ প্রাইভেট ক্যারিয়ার সেকশন 151 এবং সেকশন 152 অফ কমন ক্যারিয়ার্স অফ অফ কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট। কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের 151 আর 152 পড়লে আমরা আসলে বুঝতে পারবো। প্রাইভেট ক্যারিয়ার ইজ নট গভর্নড বাই কমন ক্যারিয়ার্স অ্যাক্ট 1865. দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট 1875 অ্যাপ্লাইজ টু প্রাইভেট ক্যারিয়ার। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট 1875-এর 151 এবং 152 নাম্বার সেকশন এখানে অ্যাপ্লাইড হয়। হি হ্যাজ সাম সেম রাইটস, ডিউটিস অ্যান্ড লায়াবিলিটি অ্যাজ এ বেইলি যে কিনা কোনো প্রোডাক্ট নিজের দায়িত্বে রাখে আন্ডার দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট। হি ইজ বাউন্ড টু টেক অ্যাজ মাচ কেয়ার অফ গুড entrusted to him as a person ordinary produce would take under similar circumstances of his own goods of same quality, bulk and size. অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ওই প্রোডাক্টটা যেভাবে কেয়ার এবং যত্নের সাথে রাখবে সেভাবেই সে রাখবে বলে ধারণা করে নেওয়া হয়। টু টাইপস অফ গুডস। গুডসের ভিতরে টু টাইপস অফ গুডস থাকে। ফার্স্ট অফ অল থাকে স্কেজিউল গুডস, সেকেন্ড অফ অল থাকে নন স্কেজিউল গুডস। স্কেজিউল গুডস হচ্ছে সার্টেন ভ্যালুয়েবল গুডস, যেগুলো হচ্ছে ভ্যালুয়েবল গুডস, সেটা 1865-এর ক্যারিয়ার্স অ্যাক্টে বলা হয়েছে। যেমন গোল্ড, সিলভার কয়েন, জুয়েলারি। এখানে আবার ম্যানুফ্যাকচার আর আনম্যানুফ্যাকচার স্টেট, অর্থাৎ এখানে গোল্ড বারের কথাও বলা হয়েছে। পেরিশাস স্টোন অ্যান্ড পার্লস, মানে এখানে পেরিশাস স্টোন হতে পারে, পার্লস মানে হীরা হতে পারে, হীরা বা মুক্তা, আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, হীরা বা মুক্তা হতে পারে, যাই হোক। গোল্ড আর সিলভার প্লেট অর প্লেটেড আর্টিকেলস,
কোনো আর্টিকেলসও হতে পারে। স্ট্যাম্পড অ্যান্ড স্ট্যাম্পড পেপার, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্যাম্প পেপার। ম্যাপ এখন অতটা গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু ম্যাপ আগেকার সময় খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ছিল, কারণ এক দেশের ম্যাপের ভিতরে অনেক গোপন স্থান বা গোপনীয় বিষয় থাকতো, তো সেটা হচ্ছে স্কেডিউল এর ভিতরে পড়তো, যেটা ম্যাপে হয়তো রিটেন যে ম্যাপে অনেক বিষয়গুলো অনেকভাবে লেখা থাকে, যেগুলো কিনা আমরা যে অনলাইন যে ম্যাপগুলো দেখি সে ম্যাপগুলোতে কিন্তু অনেক সিকিউরিটি, অনেক স্পেসের ব্যাপারে অনেক কিছু থাকে না, কিন্তু যেগুলো সেফটি ম্যাপ সেগুলোর ভিতরে অনেক ইনফরমেশন থাকতে পারে একটা দেশের কূটনৈতিক। যাই হোক, অ্যান্ড ওয়ার্ক অফ আর্ট পিস অবভিয়াসলি, অ্যান্ড টাইটেল ডিডস অর্থাৎ দলিলগুলো, নামি দলিল। টাইটেল ডিডস হচ্ছে নামি দলিল। কনসাইনার হচ্ছে যে গুড জমা দেয়, আমরা জানি সেকশন 3 ফর স্কেডিউল আর্টিকেল সেকশন 3 তে বলা হয়েছে এক্সিডিং ভ্যালু অফ 100 ইন ভ্যালু ক্যারিয়ার ইজ লায়াবল ফর অল লস অ্যান্ড ড্যামেজেস। তো এইটা 1865 সালের আইন, এবং 1865 সালে 100 টাকার ভ্যালু আর এখনকার সময় 100 টাকার ভ্যালু তো আমরা আসলে জানি। এটাই হচ্ছে লুপ হোল আমাদের আইনের, যেটা ডেভেলপমেন্ট খুবই জরুরি। তো যাই হোক, তো 100 টাকার বেশি যদি হয় তাহলে ক্যারিয়ার লায়াবল থাকবে ফর অল লসেস অ্যান্ড ড্যামেজেস। দ্য ভ্যালু অ্যান্ড ডেসক্রিপশন অফ গুডস আর ডিসক্লোজ বাই দ্য কনসাইনার টু দ্য ক্যারিয়ার। অর্থাৎ এখানে কিছু কন্ডিশন আছে, সেখানে হচ্ছে বলা হয়েছে যে কনসাইনার অবশ্যই ডিসক্লোজ করবে যে ভ্যালু আর গুডস সম্পর্কে, অর্থাৎ তাকে বলতে হবে যে আমি স্বর্ণ পাঠাচ্ছি, এটার মূল্য এমন হতে পারে, একটা ডিসক্রিপশন দিতে হবে। দ্য লস অর ড্যামেজ ইজ ডিউ টু ক্রিমিনাল অ্যাক্ট অফ ক্যারিয়ার। ক্রিমিনাল অ্যাক্ট অফ ক্যারিয়ার বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট মানে সে কী করলো, সে হয়তো এটা চুরি করে নিল দামি মূল্যবান দেখে, তার সেক্ষেত্রেও সে লায়াবল হবে। তো এখানে একটা কেস আছে, ইন্ডিয়ান জেনারেল ন্যাভিগেশন রিলাই কোম্পানি লিমিটেড ভার্সেস গোপাল চন্দ্র গাইন 1914। এখানে বলা আছে in this case certain classes of articles were less than or less 100 in value, but the aggregated value of such class exceeded less 100 and Indian rupee, where in such cases the claim should be allowed or not, was not considered by the court, as the point was not raised at appropriate stage in another case before the Kolkata High Court. অর্থাৎ in such court claim should be allowed or not, was not considered by the court as a point. অর্থাৎ এখানে 100 টাকা ভ্যালুর কথা বলা হয়েছে, বাট 100 টাকা ভ্যালু এক্সিড করলেই কোর্ট সেখানে অ্যালাউ করবে, সেই কথাটাই বলা হয়েছে। যেটা একটা বিগ লুপ হোল, এবং কেসটাও কবে, 1914 সালে। 1914 সালেও 100 টাকার যে ভ্যালু ছিল, এখন তো 100 টাকার ভ্যালু আমি কি বলবো। লায়াবিলিটিস অফ কমন ক্যারিয়ার সেকশন 4-এ বলা হয়েছে লায়াবিলিটিস অফ কমন ক্যারিয়ারের কথা। দ্য কমন ক্যারিয়ার ক্যান চার্জ এক্সট্রা ফর ক্যারিং স্কেডিউল আর্টিকেলস। অর্থাৎ কমন ক্যারিয়ার জেনারেলি চার্জ করতেও পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু যদি স্কেডিউল গুডস হয় অর্থাৎ মূল্যবান থাকে তাহলে সে চার্জ করতে পারে, বাট হি ক্যান নট লিমিট হিট স্ট্যাচুটরি লায়াবিলিটি ফর এনি স্পেশাল এগ্রিমেন্ট। তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সে কোনোভাবে অবজ্ঞা করতে পারে না এর জন্য। লায়াবিলিটি টু রিটার্ন এক্সট্রা চার্জেস ইফ দ্য ভ্যালু অ্যান্ড নেচার অফ গুডস হ্যাভ বিন ডিক্লেয়ার অ্যান্ড রিকোয়ার্ড বাই সেকশন 3 and the carrier has levied as per section 5, the consignor will be entitled to recover in the case of loss such good not merely the value of good but also the extra charges paid by him. অর্থাৎ শুধুমাত্র সে স্কেডিউল গুডের টাকা উদ্ধার করবে তাই না, যে এক্সট্রা পেমেন্ট দিচ্ছে সেটাও তার উদ্ধার করার অধিকার আছে। সেকশন 4 আর সেকশন 3 সেকশন 5-এ এই কথায় বলা হয়েছে। লায়াবিলিটিস অফ কমন ক্যারিয়ার, লায়াবিলিটিস ফর নন স্কেডিউল গুড carriers with certain exception may limit liability for a special contract. Section 6, the liability of any common carrier for loss or damages of to any property delivered to him
to be carried not being description or contained in the schedule to the act shall not be deemed to be limited or affected by any public notice, but any such carrier may be by a special contract signed by the owner of such property limit his liability in respect of same. লিমিটেশন অফ লায়াবিলিটি অফ স্পেশাল কন্ট্রাক্ট কেস প্রিন্সিপাল হচ্ছে এখানে ওরিয়েন্ট রোড লাইন ভার্সেস এমবি মন্ড হোসেন সাহেব। এখানে বলা হচ্ছে যে দ্য লায়াবিলিটি ফর লস অফ গুড ইজ নট ফেলিং উইথিন দ্য শিডিউল ক্যান নট বি লিমিটেড বাই পাবলিক নোটিস বাট ক্যান বি লিমিটেড বাই এ স্পেশাল কন্ট্রাক্ট মেড উইথ ইজ কনসাইনর। The clauses of contract by which liability is limited must be brought to notice of the other party. আমি অনেক দ্রুত যাচ্ছি হয়তো বা সে কারণে কিছু কিছু জিনিস একটু কঠিন হতে পারে, তো আমি একটু স্লো যাওয়ার চেষ্টা করছি। লায়াবিলিটিস অফ কমন ক্যারিয়ার্স। লায়াবিলিটি অফ কমন ক্যারিয়ার্স বাই ফ্রড অর নেগলিজেন্ট। যদি কমন ক্যারিয়ারের কাজ এমন হয় ফ্রড অর নেগলিজেন্টের কারণে, every common carrier shall be liable to the owner for the loss or the damage to the property where such loss or damage caused due to criminal act or carriers or any of his agent or servants. তো এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ডিউ টু ক্রিমিনাল অ্যাক্ট অর এর কারণে, তার এজেন্ট or সার্ভেন্টের কারণে সেকশন 8 অনুযায়ী সে লায়াবেল হবে। হি শ্যাল অলসো বি লায়াবেল টু ওনার ফর লস অর ড্যামেজ এনি প্রপার্টি other than the property where the section 3 applies, where the declaration required by section 3 is not made if such loss or damage caused due to the negligence of the carrier. সেকশন 3 অনুযায়ী যদি নেগলিজেন্স প্রমাণিত হয় তাহলে সে লায়াবেল হবে, এবং সেকশন 8 অনুযায়ী ক্রিমিনাল অ্যাক্টের কারণে যদি লস হয় তাহলে সে লায়াবেল হবে। আর সেকশন 3 অনুযায়ী লায়াবেল হবে যদি নেগলিজেন্স থাকে তাহলে। নো তৃতীয় বলা হচ্ছে নো কমন ক্যারিয়ার শ্যাল বি লায়াবেল ফর দ্য লস অফ ড্যামেজেস প্রপার্টি ডেলিভার্ড টু হিম ক্যারিড এক্সিডিং ইন ভ্যালু অফ 100 টাকা and the description contained in the schedule to this act unless the person delivering such property to be carried or some person duly authorized in the behalf shall expressly declare to such carrier or agent the value and description. তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে যদি এমন হয় যে ওই যে স্কেডিউল প্রোডাক্টের ব্যাপারে যে মূল্যবান আছে এটা যদি না জানানো হয় বা তার জন্য এক্সট্রা চার্জও না করা হয় বা মূল্যবান আছে ডেসক্রিপশন না দেওয়া হয়, ভ্যালু না বলা হয়, তাহলে কমন ক্যারিয়ার লায়াবেল হবে না। প্রিন্সিপাল অফ অ্যাবসোলিউট লায়াবিলিটি। অ্যাবসোলিউট লায়াবিলিটি মানে আমরা জানি 100% লায়াবিলিটি। The absolute liability for loss and damage arises in respect of failure to deliver goods intact at destination. This failure may cause him goods might have been lost en route or carrier may deliver them in a damaged condition. The liability not contractual. The liability that arises under Carriers Act is not contractual. It is breach of duty independent of any contract. তারপর হচ্ছে লায়াবিলিটি অফ কমন ক্যারিয়ার্সের এই দুটো জিনিস আমরা বুঝলাম, কন্ট্রাকচুয়াল আর কন্ট্রাকচুয়াল। এখানে আমাদের আবার হচ্ছে আবার পড়তে হচ্ছে যে রাইট অফ কমন ক্যারিয়ার্স। এবার কমন ক্যারিয়ার্সদের কী কী রাইট আছে। নাম্বার 1, হোয়েন নট টু বাউন্ড টু ক্যারি, এন্টাইটেল টু রিজনেবল চার্জেস। হি ইজ নট অলওয়েজ বাউন্ড টু ক্যারি গুডস, এটা মনে রাখতে হবে। নাম্বার হচ্ছে এন্টাইটেল টু রিজনেবল চার্জ অ্যাপ্লাই করা যাবে স্কেডিউল গুডসের ক্ষেত্রে। ক্যারিয়ার্স লিয়েন, হি হ্যাজ লিয়েন অর্থাৎ পজিশন অন দ্য গুডস ফর হিজ রিমিউনারেশন অ্যান্ড ক্যান রিফিউজ টু ডেলিভারি দ্য গুডস আনটিল হিজ ডিউস আর পেইড। অর্থাৎ এখানে যদি কোনো রিমিউনারেশনের কথা উল্লেখ থাকে সেটা যদি তাকে না দেওয়া হয় তাহলে সে
সেই ডিউ না প্রদান করা পর্যন্ত বলতে পারে যে আমি ডেলিভারি করব না। স্টেপ ফর রিফিউজাল অফ ডেলিভারি: ইফ দ্য ডেলিভারি অফ গুডস ইজ রিফিউজড, দ্য ক্যারিয়ার্স ক্যান টেক সাচ স্টেপ অ্যাজ আর রিজনেবল অ্যান্ড প্রুডেন্ট আন্ডার দ্য সার্কামস্টান্সেস। তারপরে বলা হচ্ছে ড্যামেজেস: দ্য ক্যারিয়ার ইজ এন্টাইটেলড টু রিকভার ড্যামেজেস ফ্রম কনসাইনার ইফ দ্য গুডস আর ডেঞ্জারাস, লসলি প্যাকড অ্যান্ড দ্য ক্যারিয়ার সাফার্স ইনজুরি দেয়ারন। অর্থাৎ এখানে কিন্তু ড্যামেজেসের দুইটা বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এখানে যদিও বলা যাচ্ছে যে কনসাইনার ক্যারিয়ার ইজ এন্টাইটেলড টু রিকভার ড্যামেজেস ফ্রম দ্য কনসাইনার থেকে ক্যারিয়ার কখন রিকভার করতে পারবে। বামফিল্ড কোল অ্যান্ড শিফিল্ড ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের কেসে বলা আছে ক্যারিয়ার যদি এমন ধরনের গুডস যেটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস হতে পারে পার্সোনাল প্রপার্টির ক্ষেত্রে, এমন ধরনের গুডস যদি সে প্যাক করে এবং ক্যারিয়ারকে না জানিয়ে দেয় তাহলে ড্যামেজ ক্লেম করতে পারবে ক্যারিয়ার। এটাই বলা হচ্ছে মূলত এখানে মেজার অফ ড্যামেজেস। এখানে বিভিন্ন কেসে সেকশন 73-তে মেজার অফ ড্যামেজের কথা বলা হয়েছে। প্লেইন্টিফ টু প্রুভ কোয়ান্টাম অফ ড্যামেজের পরিমাণ জানাবে। স্পেশাল ড্যামেজ ক্যান বি রিকভার্ড বাই শোয়িং দ্য নলেজ অফ ক্যারিয়ার অ্যাবাউট লাইকলিহুড স্পেশাল লজেস। এখানে ব্রিটিশ কলম্বিয়া সমিলের কথা বলা হয়েছে। একটা কেস পড়লে আমরা দুইটা কেস আমরা পড়বো। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু অ্যাট দ্য টাইম অফ কনসাইনমেন্ট দ্য লস উড হ্যাভ বিন 58,000 টাকা, but 68,000 Indian rupee were claimed on the basis of value on the date of suit. The court allowed on declared consignment value. There was a further degree of res Indian rupee 2,000 by way of special damages, which was based upon the fact that the material in question was not available in Bangalore, and therefore the plaintiff suffered special losses in arranging the material from other places. This was rejected. Such possibility was not brought to notice the carriers at the time of booking. The court cited the decision in British Columbia sawmill যে এখানে যে হচ্ছে কোয়েশ্চেন অফ নট অ্যাভেলেবেল ইন ব্যাঙ্গালোর, ম্যাটেরিয়াল ছিল না। দ্য প্লেন্টিফ সাফার্ড স্পেশাল লজেস ইন অ্যারেঞ্জিং ম্যাটেরিয়াল ফ্রম আদার প্লেসেস। সো এখানে এক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সট্রা কস্ট দেওয়া হয়েছে। আবার আরেকটা কেস যদি আমরা পড়ি যেটা বেশ খানিকটা বড় কেস, সেটা হচ্ছে Union of India versus West Punjab Factories under Section 8 of the Carriers Act 1865. It is the owner who is entitled to realize damages from carriers, but decision have been held that it is only when the suit is under the Carriers Act that liability of carriers is to the owner. Under general law, a consignor can institute a suit against the carrier for realizing of compensation or damages in case there is a contract to that effect between the carriers and the consignor. One of the earlier decision is reported in Union of India versus West Punjab Factories. That was a case where the goods were transported through railways, and the goods caught fire when they were stored at railway platform. The question was whether the suit instituted by consignor was maintainable. The goods were sent by Birla Cotton Factory, represented by the West Punjab Factories Limited. The contention was that they could not institute a suit because the consignee had become the owner. Dealing with that, the Supreme Court held as follows: ordinarily, it is the consignor who can sue if
there is damage to consignment because the contract of carriage is between the consignor and the railway administration. However, the property in the goods carried has passed from consignor to consignee, the latter may be able to sue whether the title of good has passed from the consignor to consignee depends on the fact of each case. On the fact, it was held that property was still with the consignor and hence it was held that suit was maintainable. অর্থাৎ এখানে কনসাইনির কাছে প্রপার্টি গেছে, মানে কটন গেছে, তো এখানে কনসাইনি এখানে হচ্ছে তার মেইনটেনেবল চার্জ রিকভার করতে পারবে।